నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. సో నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. రైట్, ఆయనతో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో మీకు ఎంబీఏ బీబీఏ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు. ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు క్లియర్ చేస్తారు. సార్, ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయి, ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఏ కోర్స్ని ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అంటారు మీ దాంట్లో? యాక్చువల్గా ఏ కోర్సు డిమాండ్ ఉందని చెప్పే కంటే కూడా మన దగ్గర ఉన్న అన్ని కోర్సెస్కి కూడా ఈక్వల్ డిమాండ్ ఉంటుందండి. దాంట్లో అయితే డౌట్ లేదు. అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. అంటే మేము ఇంకా ఒక 1 monthలో ఫ్యాగ్ అండ్ అయిపోతాయి, అడ్మిషన్స్ అయిపోతాయి. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మన క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయమంటారో అప్పటి నుంచి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. బికాస్ దోస్త్ ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉందండి. దోస్త్ క్లోజ్ అవ్వగానే అల్యూమినీ ఇస్తారనమాట, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటని చెప్పి. దాని ప్రకారం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ విల్ బీ జూలై ఎండ్ ఆర్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అయిపోతాయండి. ఇకపోతే అదే డిమాండ్ అని కోర్సులు అన్నారు కదా, అది డిమాండ్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, మా దగ్గరికి పలానా కోర్స్ కోసం జాయిన్ అవుదాం అని వచ్చినా కానీ పర్టికులర్లీ అంటే ఆ స్టూడెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం వచ్చాడనుకోండి స్టూడెంట్, ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్, అంటే ఫిట్ కాదు అని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారంటారు? అంటే పర్సనాలిటీయో కలరో లేకపోతే ఇంకోటో కాదండి, యాక్చువల్గా యాటిట్యూడ్ అనమాట. అంటే ఈజ్ వెరీ షార్ట్ టెంపర్డ్, ఈజ్ పేషెన్స్ లేదు, చాలా తొందరగా యాక్షన్స్లో దిగుతాడు. అలాంటి పిల్లల్ని మనం హోటల్ ఇండస్ట్రీకి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదండి. ఎందుకంటే హోటల్ ఇంట్రడ్యూస్ కావాల్సింది చాలా పేషెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు, ఎదుటి మనుషులతో చాలా బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు, గెస్ట్తో బాగా రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, అలాంటి పీపుల్ ఉండాలన్నమాట. సో వీ అబ్జర్వ్ ది స్టూడెంట్, వీ టాక్ టు ద పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని అప్పుడు తనకి ఎలాంటి కోర్సు సూట్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి ఇస్తామన్నమాట. కొంతమంది బీబీఏకి వస్తారండి. బీబీఏకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా చక్కగా నిదానంగా ఉంటారు, నవ్వుతూ ఉంటారు, ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు వస్తారు. వాళ్ళకి మేము సజెస్ట్ చేస్తాం, ఏంటంటే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో డిమాండ్ కంటే కూడా ఆ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో చాలా బాగుంటారు అని చెప్పి మాకు ఈ 20 yearsలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ని జోడించి వాళ్ళకి సలహా ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. బట్ ఫైనల్ కాల్ ఇస్ పేరెంట్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కాలే అనమాట. బట్ మేమైతే కనుక వాళ్ళకి చెప్పడం అయితే సజెషన్ ఇస్తాం. ఫస్ట్ కాలర్ సార్ ఫాతిమా గారు హైదరాబాద్ నుంచి. ఫాతిమా గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్, నా పేరు ఫాతిమా, హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే ఫాతిమా గారు. పాపది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది సార్ మన సన్ కాలేజ్ లోనే. ఓకే, పాప ఇంకా చదువుతానంటుంది సార్. ఓకే అండి. అదే జాబ్ చేస్తూ మళ్ళీ మేము ఏదైనా కోర్స్ మీరు చెప్తారని, ఎంబీఏనా? డెఫినెట్గా అండి, మన దగ్గర ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. మన పిల్లలు మళ్ళీ మన దగ్గరే చదివితే ఫీజు కన్సెషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే రెగ్యులర్ స్టూడెంట్, బయట నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్ కంటే కూడా మన స్టూడెంటే మళ్ళీ మన దగ్గర రీజాయిన్ అవుతున్నాడు అంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ 1 lakh rupees దాకా ఫీజు కన్సెషన్ కూడా ఉంటుంది, అది మీకు తెలిసిందే. సో పాపనే ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జాయిన్ చేయండి. డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందండి. మన ఫ్యూచర్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా మనం ఇద్దాం పాపకి, తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక.
లేదు ఏవియేషన్ వైపు అంటే ఫ్లైట్స్ వైపు వెళ్ళాలన్నా, ఎయిర్లైన్స్ వైపు వెళ్ళాలన్నా, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్ వైపు వెళ్ళాలన్నా కానీ మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇప్పించవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పాప మన దగ్గరే డిగ్రీ చదివిందంటే షీ మట్ బి గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి. ఎంఎస్ చదివితే కనుక ఆ సర్టిఫికేషన్ మూలంగా ఫ్యూచర్లో ఎక్కడా కూడా హర్డిల్స్ ఉండవు. అంటే ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మాస్టర్స్ అన్నది కూడా చాలా బాగా కౌంట్ అవుతుందండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ కాలర్ దివ్య ఫ్రమ్ వైజాగ్. దివ్య గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే దివ్య. సో ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఉందని విన్నాను సార్. అవునమ్మా. సో స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే, డైటిక్స్, న్యూట్రిషనేనమ్మా స్పెషలైజేషన్స్. ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ మీదే మీకు అనేకమైన ఇన్డెప్త్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను ఎన్టీవీలో ఉండి షార్ట్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నేను సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. మీరు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 6 సెమిస్టర్స్ దగ్గరగా 35 to 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి టోటల్గా ఈ డైటిక్స్ సంబంధించి, న్యూట్రిషన్ సంబంధించి. సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఒక్కసారి sun.edu.in ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ కోర్సు సంబంధించి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా 6 సెమిస్టర్స్ సంబంధించి వస్తాయి. అది కాకుండా అసలు ఇంటర్న్షిప్స్ ఎక్కడ చేస్తారు, ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా పూర్తి వివరాలన్నీ దాంట్లో ఉంటాయమ్మా. ఐఎమ్ సారీ, ఏమనుకో, మాకు మొత్తం 36 సబ్జెక్ట్స్ చెప్పడానికి ఇప్పుడు మనకు టైం లేదు కాబట్టి నేను ఒకసారి వెబ్సైట్ విజిట్ చేయమంటున్నాను. ఓకే అండి. సో ఇంతకుముందు ఫస్ట్ కాలర్ మాట్లాడారు. సో తను ఆల్రెడీ డిగ్రీ మీ దాంట్లో పూర్తి చేసి ఇంకా ఫర్దర్గా చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇంకా ఫర్దర్గా మూవ్ ఆన్ అయితే వచ్చే లాభాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? సో అక్కడ వరకు సరిపోతుందంటారు? డెఫినెట్గా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేపాటికి అంటే ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా మన దగ్గర చదివిన డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి వీ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఫర్ ద ప్లేస్మెంట్. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికే మేము ప్రయత్నిస్తాం. కానీ కొంతమంది పిల్లలు 15 to 20% పిల్లలు ఏంటంటే మాకు ఇంకా చదువుకోవాలని ఉంది, అప్పుడే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 21, 22 మాకు జాబ్ అన్నది అంత రిక్వైర్మెంట్ కాదు, నీడు కాదు, వీ హ్యావ్ టైమ్ టు సెటిల్ డౌన్ సార్. సో మేము మళ్ళీ ఎంబీఏ చేస్తాము, లేకపోతే ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తామని చెప్పి తిరిగి మన దగ్గరే జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది పిల్లలు. అలాంటి పిల్లలు కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అండి దే హ్యావ్ టైమ్ అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ పేరెంట్స్ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ దిస్ థింగ్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఫైనాన్స్ అన్నది అసలు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా మన దగ్గర చదువుకునేటప్పుడే చదువుకునేటప్పుడు వర్క్ చేయడం కాబట్టి ఎంబీఏ లెవెల్లోకి వచ్చేపాటికి దగ్గరగా సంవత్సరానికి 2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తారండి. ఇట్స్ ఈక్వల్ టు అవర్ ఫీజ్. యాక్చువల్గా మన దగ్గర రిటైన్ అయిన స్టూడెంట్ ఫీజు 2 lakh rupees 2 years కలిపి. అదే బయట స్టూడెంట్ మన దగ్గర డిగ్రీ ఎంబీఏ చదివితే కనుక 3 lakh rupees. సో 1 lakh rupees కన్సెషన్ ఇస్తున్నాం. సో 2 lakh rupees ఈజీగా సంపాదించేస్తాడు చదువుకునే టైంలో. అదే బయట నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్కి అయినా కానీ దగ్గరగా 2 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయల దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంది. సో ఫైనాన్స్ అనేది అసలు మ్యాటర్ అవ్వదు ఎంబీఏ లెవెల్కి వచ్చేపాటికి. సో ఎంబీఏ మన దగ్గర యాక్చువల్గా ఫీజు మనకు పే చేస్తున్నారు కానీ దే గెట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద స్టైఫండ్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ సార్ స్వర్ణ ఫ్రమ్ గుడివాడ. స్వర్ణ గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే స్వర్ణ గారు. సార్ మా అక్కాళ్ళ బాబు పాలిటెక్నిక్ చేశాడండి. ఓకే అండి. చేసిన తర్వాత బీటెక్ లో జాయిన్ అయ్యి తనకేమో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో బ్యాక్లాగ్స్ ఉండిపోయి ఇంకా డిస్కంటిన్యూ చేశాడు. ఓకే. తర్వాత నుంచి ఒక హోటల్లో చేస్తున్నాడు. ఓకే. బట్ వాడి కెరీర్ అలా ఉండిపోకూడదు, కొంచెం ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటున్నాను. తనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే అండి. తర్వాత డిగ్రీ కరెస్పాండెన్స్ చేశాడండి. ఓకే. డిగ్రీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సార్ తన కెరీర్ బాగుండడానికి? సో డిగ్రీ కరెస్పాండెన్స్ చేశాడు కాబట్టి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేయొచ్చండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ 2 సంవత్సరాల ప్రోగ్రాము మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇది ఈక్వలెంట్ టు ఎంబీఏ లాగానే అనమాట. ఎంబీఏ కూడా 2 years, ఎంఎస్ కూడా 2 years. ఇదే ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి యూరోప్ వెళ్ళాలన్నా, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి, కెనడా వెళ్ళి, అమెరికా వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే దగ్గరగా 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయలు మినిమం అవుతుందండి. కానీ మన దగ్గర అయితే 3 లక్షల రూపాయలు అవుద్ది. ప్లస్ ఈ 3 లక్షలు కూడా చదువుకునేటప్పుడే సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నాం అని చెప్తున్నాను కదా. సో డెఫినెట్గా ఈ కోర్స్ చేస్తే 100% చాలా మంచి జాబ్ వస్తుంది. తను చాలా మంచి స్టూడెంట్, బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాడు, మంచి అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతాడు అంటే మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా, అంటే అమెరికా లాంటి కంట్రీస్, యూరోప్ లాంటి కంట్రీస్, అలాగే దుబాయ్, అబుదాబి, కువైట్ ఇలాంటి కంట్రీస్, అలాగే న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి కంట్రీస్లో కూడా మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి. సో డెఫినెట్గా ఒకసారి బాబుని ఇమీడియట్గా మన కాలేజ్కి తీసుకురండి. మనకు 5 లొకేషన్స్లో కాలేజెస్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో 3 లొకేషన్స్, అలాగే వైజాగ్లో 2 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇమీడియట్గా మీరు వస్తే కనుక అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి.
ఓకే అండి. సో అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటారు. అంటే మీ దగ్గరకు వస్తే ఆ ఛాన్స్ కూడా ఉంది అబౌట్ 80% వరకు. ఏం చెప్తారు? యాక్చువల్గా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో 2004 to 2008-9 దాకా ఉద్యోగం వస్తుంది అని చెప్పి వచ్చేవాళ్ళండి. అంటే 100% సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అయితే కనుక కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకే మనకు 100% జాబ్ వస్తుంది. బట్ లేటర్ ఆన్ ఆఫ్టర్ 2008-9 తర్వాత లేటర్ ఆన్ మెల్లగా ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ స్టార్ట్ చేసామండి. దాని తర్వాత అంటే స్టూడెంట్ ఎవరైనా కానీ 3 months 6 months 1 year అలా ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు, బయటికి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. సో తర్వాత లేటర్ ఆన్ కోవిడ్ తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ ఓపెన్ అయిపోయినాయి అండి. ప్లేస్మెంట్స్ విపరీతమైన ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా గ్లోబ్లో టేక్ ఎనీ కంట్రీ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ బిజినెస్లో అండి. అలాంటి పిల్లలు అలాంటి చాటకి మనం ప్లేస్మెంట్ ఇస్తూ జరుగుతుంది. సో ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వచ్చే పిల్లలందరికీ దే నో దట్ 100% మనకి ప్లేస్మెంట్ అన్నది గ్యారంటీ ఇక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే. మనకి ఒకవేళ ఇండియాలో కావాలంటే ఇండియాలో అయితే 100% జాబ్ వస్తుంది. మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ మనకు కావాలి అనుకుంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు కీప్ మోర్ అటెండెన్స్. మనకి సపోర్ట్ చేస్తే, కాలేజ్ సపోర్ట్ చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇప్పించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళకి తెలుసండి. స్టూడెంట్స్కి అందరికీ అవగాహన ఉంది. అందుకనే మన దగ్గరికి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. 2 సంవత్సరాలు చదువుకుంటే కనుక వెంటనే మనం ఆస్ట్రేలియాలో కానీ, న్యూజిలాండ్లో కానీ, యూరోప్లో కానీ, అమెరికాలో కానీ మనకి జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో మంచి జాబ్స్ ఉంటాయి కూడా, మంచి అంటే ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం 25 lakhs per annum, 30 lakhs per annum, 50 lakhs per annum కూడా ఉండే జాబ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అండి. స్టూడెంట్ ఎంత కష్టపడి బాగా చదువుకుంటాడో, ఎంత కష్టపడి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాడో అతనికి డెఫినెట్గా మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఇంకా మీరు చేసేది ఏంటి సార్ అనొచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అటెండెన్స్ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తే ఈ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేయటం ఇదంతా మా బాధ్యత అనమాట. సో అవన్నీ డెవలప్ చేసి స్టూడెంట్కి చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేమే తీసుకుంటాం. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఒక డౌట్ ఉంది చాలా మందికి, ఎందుకంటే పేరెంట్స్లో మెయిన్గా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్దర్గా అదర్ కంట్రీస్లో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మెయిన్లీ యూఎస్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ బ్యాక్ వస్తున్నారు. సో మీ స్టూడెంట్స్కి ఎటువంటి భరోసా ఇస్తారు? అంటే అక్కడికి వెళ్ళాక ఎలా మీరు చూసుకుంటారు స్టూడెంట్స్ని? ఇది యాక్చువల్గా అండి చదువుకుంటానికి ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళిన పిల్లలకి దే గివ్ 1 year టైం అన్నప్పుడు. ఎంఎస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అమెరికన్ దీని ప్రకారం ఎంఎస్సీ రూల్స్ ప్రకారం 1 year టైం ఇస్తారు. ఈ 1 yearలో జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, లేదంటే కనుక వెనక పంపించేస్తారు. అంటే ఇల్లీగల్గా ఎంటర్ అయిన వాళ్ళైనా కానీ, ఇలా జాబ్ లేని వాళ్ళైనా కానీ, టైం ప్రకారం వీసా టైం ప్రకారం జాబ్ లేని వాళ్ళకైనా కానీ వెనక పంపించేస్తారు. మనకు పిల్లలకి ఆ ప్రాబ్లం లేదండి. వీ సెండ్ దెమ్ ఆన్ J1 వీసా ఫర్ 1 year ట్రైనింగ్ పీరియడ్. ఆ 1 year ట్రైనింగ్ అవగానే వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వెంటనే జాబ్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే లీగలైజ్డ్గా జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే వీసాస్ వాళ్ళు దాని పరంగా మార్చుకుంటున్నారు కాబట్టి, అప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మన పిల్లలకి ఎక్కడా ప్రాబ్లం లేదండి. వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6 years 7 yearsలో మా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఓన్లీ ఫర్ US 500+ స్టూడెంట్స్ని మేము పంపిస్తే ఒకే ఒక స్టూడెంట్ బ్యాక్ ఫైర్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చాడండి. అది కూడా ఏంటంటే హోటల్లో సరిగ్గా అతను పర్ఫామ్ చేయటం మూలంగా. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్లో అతను స్పెషలైజేషన్ చేశాడు, బట్ అక్కడ జాబ్ ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళినాక హోటల్ వాళ్ళు వేరే డిపార్ట్మెంట్లో అతన్ని రిక్రూట్ చేశారు. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్లో అతనికి అనుభవం లేకపోవటం మూలంగా అక్కడ ఒక్కచాట అతను ఫెయిల్యూర్ అయ్యాడు. సో 500 మంది పైగా పిల్లలు మేము పంపిస్తే ఒక్క స్టూడెంట్కి మాత్రమే వెనక్కి రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అనమాట. అది కూడా బికాజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అది కూడా డిపార్ట్మెంట్ బై మిస్టేక్ అతని డిపార్ట్మెంట్ వేరేగా పడతాం మూలంగా. అంతేగాని మన దగ్గర నుంచి వచ్చే పిల్లలకి లీగాలిటీలో అసలు ఏ విషయంలో కానీ ప్రాబ్లం ఉండదండి. వీసా విషయంలో అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద హోటల్స్ ఓన్లీ. అది కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్కి పంపిస్తామండి. మనం పంపించేది చిన్న రెస్టారెంట్స్కో లేకపోతే అలా లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్కి మనం పంపించాం. వీ సెండ్ దెమ్ టు వెరీ రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్స్ లైక్ మ్యారియట్ కానీ, హిల్టన్ కానీ, హయత్ కానీ ఇలాంటి బ్రాండ్స్కి పంపిస్తాం. సో దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ లీగలీ అండి. ఓకే, అంటే ఎన్ని యూనివర్సిటీలతో మీకు MOUs ఉన్నాయి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్? సో యూఎస్లో వచ్చేపాటికి దగ్గర 3 to 4 యూనివర్సిటీస్తో మాకు కరికులం డిజైన్ చేయడానికి ఉందండి. అంటే కరికులం డిజైన్ చేయడానికి ముఖ్యంగా ఇలాంటి దేశాల్లో ఉన్న యూనివర్సిటీస్తో మనం టైఅప్ అవ్వాలి. అలాగే యూరోప్లో స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్న ఒక యూనివర్సిటీతో టైఅప్ ఉంది. ఎందుకంటే చేంజెస్ అన్నది అంటే ఇక్కడ లోకల్లో మనకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మనం ఈ ఎఫిలియేషన్స్తో రన్ చేయాలి. వాళ్ళు ఇచ్చే కరికులమే మనం పిల్లలకి చెప్పాలి. బట్ యాడ్ ఆన్ మనం ఏదైనా చెప్పొచ్చు. పిల్లలకి
డెఫినెట్గా బెనిఫిట్ అవుద్ది అనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా 1 అవర్ ఎక్స్ట్రా 2 అవర్స్ తీసుకుని వాళ్ళకి యాడ్ ఆన్ సబ్జెక్ట్స్ మనం యాడ్ చేసి చెప్పొచ్చు. బట్ తగ్గకూడదు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇచ్చేది. సో అందుకని చెప్పి మేము ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్ని కన్సల్ట్ చేసి ఇంకా అంటే లేటెస్ట్గా ఉండే టెక్నిక్స్ లేటెస్ట్గా ఉండే టెక్నాలజీని వాళ్ళకి నేర్పించాలి కాబట్టి ఆ టైం కూడా మేము ఎక్స్ట్రా తీసుకుని పిల్లల దగ్గరికి అవన్నీ నేర్పిస్తూ జరుగుతుందండి. సో వీ హ్యావ్ గ్రేట్ టైప్స్ అండి. ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీస్తోనే కాదు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్తో, అలాగే అంటే ఎయిర్లైన్స్తో, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మనకి అవకాశం ఉంది మన స్టూడెంట్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి. సో 1-2 కాదండి, కొన్ని వందల ఆర్గనైజేషన్స్తో మనకు టైప్స్ ఉన్నాయండి. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ అమృత గారు అనకాపల్లి నుంచి. అమృత గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అమృత గారు. సార్ నేను కేజీఎస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. పాప బైపీసీ చేసింది. తనకి అసలు బిఎస్సి అసలు ఎలాగుంటది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటున్నారు కదా. అవునండి, దాని గురించి ఏమన్నా ఒకసారి చెప్తారా? డెఫినెట్గా అండి. మీరు కేజీహెచ్లో మీరంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, అది కూడా మెడికల్ వైపు ఉన్నారు కాబట్టి మీ పిల్లలు కూడా గవర్నమెంట్ జాబు, అది మెడికల్కి సంబంధించిన జాబ్ కావాలనుకుని కోరుకుంటంలో తప్పలేదండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు డైటిక్స్ న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు కాబట్టి వీళ్ళు ఒక విధంగా డాక్టర్ గారు లాగానే వీళ్ళు సొసైటీలో గుర్తింపు పొందుతారండి. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా, ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ కానీ, ఒక స్పెషలైజేషన్ చేసిన డాక్టర్ గారు కానీ ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఆ పేషెంట్కి మెడిసిన్స్ త్రూగా ఎలా అయితే ట్రీట్ చేస్తారో, సైన్స్ త్రూగా ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో అదొక్కటే కాదు, డైట్ కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇవాళ రోజున ప్రతి మనిషి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలన్నా, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలన్నా, హెల్తీగా ఉండాలన్నా, ఫిట్గా ఉండాలన్నా కానీ డైట్ విల్ బి ప్లేయింగ్ ఎ మేజర్ రోల్ అండి. అంటే మనం మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ కోసం మెడిసిన్ వాడలేం. వీ హ్యావ్ టు టేక్ డైట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట. సో ఈ డైటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఒక మనిషి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి, డైట్తో పాటు ఎక్సర్సైజ్. సో ఈ పిల్లలు ఈ డైటిక్స్ న్యూట్రిషన్ గురించి చాలా బాగా చదువుకుంటారు, చాలా బ్రహ్మాండమైన సలహాలు ఇస్తారు, బ్రహ్మాండమైన డైట్ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ పిల్లలకి హాస్పిటల్స్లో, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, హెరిటేజ్, లేకపోతే ప్యార్లే, నెస్ట్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో, అలాగే పెద్ద పెద్ద స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అండి పర్సనల్ డైటిషియన్స్ని పెట్టుకుంటారు. అలాంటి ఏరియాస్లో చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ఉండే అవకాశాలు ఉంది. ఇక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు అంటారా, ఎక్కడైతే నోటిఫికేషన్ పడుతుందో అక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి హెల్త్ పరంగా అంటే హాస్పిటల్స్లో, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ, అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ ఇలా అప్లై చేసుకుంటే 100% దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గెటింగ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆల్సో అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ శంకర్ గారు ఫ్రమ్ గుంటూరు. శంకర్ గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. హలో, నమస్తే శంకర్ గారు. డాక్టర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఏం లేదు, మా అన్నయ్య గారు బాబు అండి, పేరు వంశీకృష్ణ. ఓకే అండి. ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి కొంచెం ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశాడు, తర్వాత పాలిటెక్నిక్ అని అటు కొంచెం టైం వేస్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బీటెక్ లో బీసీఏ చేశాను. ఓకే అండి. విజ్ఞానం, గుంటూరు విజ్ఞానం. ఓకే అండి. కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నారు, దానికి ఏదన్నా మీరు సలహా చెప్తారని చేసాము. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మీరు విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి, బాబు కూడా విజయవాడలో ఉన్నాడా? గుంటూరులో ఉన్నాడు. ఓకే అండి. ఒక్కసారి విశాఖపట్నంగా ఉన్న మన 2 కాలేజీల్లో ఒక కాలేజీని విజిట్ చేయమనండి, లేదంటే హైదరాబాద్ ఈజీ అనుకుంటే హైదరాబాద్ అన్న ఒకసారి విజిట్ చేయమనండి. తనకి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు దాకా ఎలా చేశాడు, ఎందుకు బ్రేక్ వచ్చిందో బాబు గురించి ఒకసారి తెలుసుకుని బాబుకి మనం ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించగలం. అంటే మీరు మా షో చూసి ఫోన్ చేశారు, బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటున్నారు, అయినా కానీ మాకు బీటెక్ సంబంధం లేకపోయినా కానీ మీరు మా షో చూసి ఇంట్రెస్ట్గా ఫోన్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్గా తనకి ఎక్కడైతే ల్యాక్ అవుతున్నాడు, అంటే ఎక్కడైతే కొంచెం మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కొంచెం సరిదిద్దుకుని మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి. డెఫినెట్గా ఒకసారి మా కాలేజీని విజిట్ చేయమనండి, మా కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ కాలర్ గౌరీ గారు ఫ్రమ్ కాకినాడ. గౌరీ గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే మేడం. సార్తో మాట్లాడొచ్చండి? నమస్తే గౌరీ గారు. సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు బాబు నీట్ రాశాడు సార్, మా బాబు. ఓకే అండి. అయితే సరైన ర్యాంక్ రాలేదండి బాబుకి. ఓకే. తర్వాత ఏం చేయాలో ఏంటో, అంటే మీ దాంట్లో నేను వైజాగ్ సన్ కాలేజ్ గురించి విన్నాను సార్. ఓకే అండి. ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉందని విన్నాను సార్, అది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది సార్? జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎందులో వస్తాయి? డెఫినెట్ గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. నీట్ రాని పిల్లలు, అంటే నీట్ రాలేదు అని చెప్పి ఏం బాధపడమాకండి.
నీట్ ఎగ్జామ్ దగ్గరగా మన భారతదేశంలో 21 లక్షల మంది ప్లస్ పిల్లలు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారండి. కానీ మన దగ్గర ఉన్న సీట్స్ భారతదేశంలో మొత్తం మీద ఉన్న సీట్స్ లక్ష చిల్లర మాత్రమే. సో అందుకనే మిగతా 20 లక్షల మందికి సీట్లు రావు బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. అంతేగాని వీళ్ళు బాగా చదవరో లేకపోతే వీళ్ళు సరిగ్గా ఎగ్జామ్ రాయలేదు అనుకోవద్దు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి హాఫ్ మార్క్ 1 మార్క్లో కూడా మనకు ఆ ర్యాంక్ మిస్ అవుద్ది. సో అలాంటప్పుడు ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మీరు చాలా మంచి పని చేశారండి మాకు ఫోన్ చేసి ఈ ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని. సో ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతాయండి బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి పిల్లలకి. వీళ్ళకి ఎక్కడైతే నీట్లో ఎంట్రన్స్ కనుక మా ర్యాంక్ వచ్చి ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అయ్యి ఎక్కడైతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు అదే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అదే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో మనం కూడా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తున్నాం. వీళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉందండి. యాక్చువల్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు చాలా అవసరం ఉంది ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి. సో అదే ఆర్గనైజేషన్స్లో మీ బాబుకు కూడా మనం ఉద్యోగం ఇప్పించే అవకాశం ఉంటుందండి. తప్పకుండా కాలేజ్ని ఒకసారి అప్రోచ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే క్లాసెస్ అది త్వరలో స్టార్ట్ అయిపోతాయి యూనివర్సిటీ అనౌన్స్ చేయగానే. సో ఈ లోపే మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒకసారి కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి చెప్తున్నారు, డైట్ గురించి స్పెషల్ కోర్సులు ఉన్నాయి. సో ఫిట్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ మీ దగ్గర ఫిట్నెస్కి సంబంధించి ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయా? ఒకవేళ లేకపోతే కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? ఫిట్నెస్ సంబంధించి ఎలా అంటే మెంటల్ ఫిట్నెస్ అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్ అండి. ఎందుకంటే మనకి ప్రెషర్ ఎంత అంటే ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో దెర్ విల్ బి ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండి. ప్రతి జాబ్లో కూడా ప్రెషర్ ఉంటుంది. మన జూనియర్స్ ఉంటారు, మన సీనియర్స్ ఉంటారు. సీనియర్స్ ఏమో మనకి ప్రమోషన్స్ రాకుండా ఆపుతూ ఉంటారు, జూనియర్స్ ఏమో మన ప్రమోషన్స్లో పోటీ పడుతూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి కాంపిటీషన్ తట్టుకోవాలనుకుంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఒకటే కాకుండా మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఈ 2 కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అన్నది మనకి లాస్ట్ 10 yearsగా మన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తానన్నారు. యోగాకు మించిన ఇది మెంటల్ స్ట్రెంత్కి మించిన ఇది లేదండి. సో యోగా అన్నది మనం రెగ్యులర్గా స్టూడెంట్స్తో ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం, యోగా చేపిస్తాం. అలాగే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కోసం వీ డూ అంటే చాలా స్పోర్ట్స్ కానీ స్పోర్ట్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇలాంటివి చాలా చేపిస్తాం. అంటే స్టేజ్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేపిస్తాం. సో అలాగా ఫిజికల్గా మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారండి. ఇట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ బట్ ఇట్స్ రన్స్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ ఒక డిగ్రీ కాలేజ్కి ఉండాల్సిన యాక్టివిటీస్. అంటే ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అంటే ఓన్లీ కూర్చోబెట్టి పాఠాలే చెప్పేస్తారు, ఓన్లీ పాఠాలు రుద్దుతారు, వీళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చేదాకా కాదండి. పిల్లలకి ఎంతవరకు మనం చదువు చెప్పాలి, ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్స్ చెప్పాలి, ఎంతవరకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత ఎంతవరకు వాళ్ళకి రిలాక్స్ అవ్వడానికి కానీ వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ పెరగడానికి కానీ మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా తేరడం కానీ ఎలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అన్నది కూడా ముఖ్యం. కాబట్టి ఆ విషయాల్లో కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం జరుగుతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు. చాలా విషయాలు చెప్పారు, చాలా మంది కాలర్స్కి మంచి సలహాలు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఈనాటి మన అండ్ కెరియర్స్.